پہلے عشرے کی دعا۔ یکم رمضان سے 10 روزے تک ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ اس تسبیح کی برکت سے تقدیر بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ، اور اس تسبیح کے پڑھنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے پہلے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ یکم رمضان سے 10 روزے تک صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2025 کا مقبول ترین وظیفہ۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی نیک خواہش ہے، یا آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا آپ بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ تکلیفیں، رنج، غم، مالی پریشانی، رزق اور دولت کی تنگی، بے اولاد، اولاد کی تابعداری جیسے سارے مسائل اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت رمضان میں ہی انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے دنوں میں جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو سیر کر کے افطاری کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سیر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اس پر بھی ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت کا ہے اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنا غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں، 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں تو اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیا کر۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے
दौलत और अपने हालात बदलते हुए खुद देखेगा। आपने ये करना है और अपने हालात के लिए दुआ करनी है, क्योंकि मैंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के और अल्लाह के रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला वो सब कुछ अता फरमाता है। और रमज़ान अल मुबारक के पहले आशरे की खुसूसी नफली इबादत। नंबर 1, पहले आशरे यानी रमज़ान अल मुबारक की 10 तारीख तक रोज़ाना पहला कलमा 100 बार पढ़ना बहुत अफजल है। नंबर 2, एक तस्बीह सूरत अल इखलास पढ़ लें। नंबर 3, रमज़ान अल मुबारक में सूरतुल क़द्र कसरत से पढ़नी चाहिए। नंबर 4, तीसरा कलमा रोज़ाना पढ़ना बाइस बरकत और फजीलत है। तो अब आपको मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी आपने प्रेस कर देना है। और अगर इस अमल के हवाले से और रमज़ान अल मुबारक के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पूछ भी सकते हैं। तो 10 रमज़ान अल मुबारक तक रहमत आशरा में जो दुआ पहले जिक्र की है वो किस तरह पढ़नी है और ये तस्बीह आपने किस तरह पढ़नी है। आपने इस अमल को करने के लिए कोई वक़्त और जगह मुकर्रर कर लेनी है। उस वक़्त आपने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। एक मरतबा मेरे साथ भी आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहले आशरे की दुआ रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन इसको कसरत से पढ़ना है। जितनी आपकी तौफीक हो ताकत हो आपने पहले आशरे की दुआ इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और इसके बाद आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ये भी पहले आशरे की दुआ कहलाती है। इसको भी आपने जितना चाहे कसरत से पढ़ लें, लेकिन जब ये अमल करने के लिए बैठें तो इन दो दुआओं को आपने कम से कम 100 बार पढ़ना है। एक मुकम्मल तस्बीह आपने इन दुआओं की पढ़नी है और इसके बाद एक तस्बीह जो आप लोगों को बताई है या रज़्ज़ाक़ो अल्लाहु समद या रज़्ज़ाक़ो इसकी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आपने फिर से एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर आपने उसके बाद दुआ कर लेनी है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसाइल, आपकी परेशानी और आपकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा देंगे। और अगर आप बीमारियों में मुब्तला हैं तो आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप परेशानियों में मुब्तला हैं तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं तो आपकी रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। याद रहे कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर व सवाब भी मैं खुद ही दूंगा। खुद सोच लीजिए कि जिस इबादत की जज़ा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोज़े के अजर को कौन समझ सकता है। इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा और आपके लिए सबके लिए यही पैगाम है कि रमज़ान में अपनी बख्शिश करवा लें, अपने मरहूमीन के लिए कसरत से दुआएं करें और उनकी बख्शिश की दुआएं करें और दुनिया आखिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अपने हक में फैसले करवाएं अल्लाह ताला से। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा और रमज़ान अल मुबारक के हवाले से जो बातें मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ में आई हैं तो आपने सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर कर देना है ताकि मज़ीद लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस पर अमल करेंगे तो इससे आप सब आपके मुस्तहिक बनेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।